गुरु रूप साध संगत जी विच संगत हर प्रभ वसे जियो। रसना पवित्र करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी तह दिलों धन्यवाद करते हाँ गुरुद्वारा सिंह सभा रेंटन दी प्रबंधक कमेटी नूं कि साडे ते बड़ा परोपकार किया है, संगतां दे दर्शन करवाए हैं। साध संगत जी इस युग के सब तो महान तपस्वी संत अतर सिंह जी महाराज मस्तुआने वाले, जिन्हों ने पंथ ते बहुत परोपकार किया है, इतनी सेवावां कीतियां हन, इतनी तपस्या की है कि समुचे पंथ ने आप जी नूं संत की उपाधि दी है। आप जी ने जिस समय सिख बहुत ढैंदी कला विच सी, महाराजा रणजीत सिंह दे शरीर छड्डण तो बाद 1839 विच फिर एंग्लो सिख वॉर्स होए हैं। एंग्लो सिख वॉर 1, एंग्लो सिख वॉर 2, उस तो बाद अंग्रेज़ों का राज आ गया। सिस्टमैटिकली उन्होंने सिखां दे उपर अत्याचार करना शुरू कर दिता। सिख ढैंदी कला विच हो गए, इत्थे तक के बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी 1900 के आस पास अंग्रेज़ ये कहन लग पे कि बई अगले 10-15 सालों में सिख खत्म हो जाएंगे तो असी हरमंदर साहब नूं गिरजाघर बना देवांगे। इतनी उन्होंने जरूरत हो गई सी। उस समय संत अतर सिंह महाराज जी ने दोबारा कौम नूं सुरजीव कर दिता। अपने जीवन काल विच 1900 तो लैके 1927 तक जब आप जी ने शरीर छड्डिया, 14 लाख प्राणियों नूं अमृत छका के जो सिखां की गिनती 1900 में तकरीबन 2 लाख की सी, वो 15-16 लाख कर दी। ये एक परोपकार है उन्होंने साढ़े सारियां उपर। दूसरा जो उन्होंने रेवोल्यूशन ले आया वो है एजुकेशन दे फील्ड विच। मालवे दी सब तो पिछड़ा जो इलाका सी मस्तुआना साहब विखे आप जी ने वो नगरी बसाई, ते नाल ही आप जी दी विजन बड़ी क्लीयर सी कि जे असी कौम नूं उपर लैके जाना है तो भाई बच्चों नूं एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। 1904 विच आप जी ने मस्तुआने विखे लड़कियां दा स्कूल खोलिया। हालांकि संत अतर सिंह जी महाराज कदी आप फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली सी, कदी स्कूल नहीं गए सी, पर विजन इतनी क्लीयर सी, रूहानियत इतनी सी कि वो समझ रहे सी कि बई बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला लड़कियां दा स्कूल खोलिया, फिर लड़कियां दा स्कूल खोलिया, फिर कॉलेज खोलिया उत्थे बस्तुआने। जिस समय कॉलेज की इमारत बन रही सी, संत जी महाराज उत्थे आप सेवा करवाते सी। जड़े भी उत्थों आस पास संत महापुरुष तपस्वी निकलते सी, वो संतां नूं पुछदे सी कि ठाकुर जी आपने ये क्या किया? बच्चों के भवन बड़े बनाए हैं, गुरु घर छोटा बनाया है। साध संगत जी का विजन देखिए। उस समय 1904 विच संत जी महाराज जी ने जो कम्यूनिटी के रिसोर्सिस सी वो पहला स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, नाल ही गुरु घर की बिल्डिंग छोटी शुरू की। संतां ने बड़े प्रेम नाल समझाया कि इन स्कूल कॉलेजों तो बच्चे निकलेंगे जो गुरु घर जाया करेंगे। ये सेध दी कम्यूनिटी नूं पहली बारी संत अतर सिंह महाराज 1904 विच। नाल ही आप जी की विजन इतनी क्लीयर सी कि आने वाला युग साइंस का युग है। जे असी साइंटिस्ट्स नूं अध्यात्म दे नाल नहीं जोड़िया, परमार्थ दे नाल नहीं जोड़िया, स्पिरिचुअलिटी का सबक नहीं दिता, तो उन्होंने हौमे इतनी वध जाएगी दुनियावी विद्या के कारण कि वो ऐसी काडां कट देंगे जिन्हां नाल धरती कई बार नष्ट हो सकती है। ये विजन सी 1904 दी जी। देखिए कितनी दूरदृष्टि सी। असी देखते हैं यही होया। जितनी भी वैसटर्न एजुकेशन का जो निचोड़ सी, उन्होंने ही एटॉमिक वैपन्स बनाए
ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉन्हीं ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਕਰੁਣਾ, ਧੀਰਜਤਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। 1959 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 79 ਈਅਰਸ ਸੀ। ਭੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੋ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨਾਹਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 1986 ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇੜ ਲਗਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਟਹਿਣੀਆਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਬੀੜਾ 'ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 129 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, that literate man is a fool who is mired in attachment, greed and vanity। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏ, ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਸੋ ਵਿੱਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਦਵਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆਲ ਅਬਾਊਟ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਫ ਇਟ ਕਲਮੀਨੇਟਸ ਇਨ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1954 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਥੀਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੰਗ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਝਾਕ ਸੀ। ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਪੀਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਵੇਜ਼ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪੀਸ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਲੇਰੀਅਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। The only way to establish permanent peace in the world is to provide spiritualized education to our children।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ 129 ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਜਦ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਜਦ CBSE ਦਾ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ CBSE ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ 3 ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ CBSE ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ IB ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਕਲੌਰੇਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ IGCSE ਜੋ ਕੈਂਬਰਿਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਟਰਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਦੇ, ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਹਮਾਰੀ ਕਾਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਢੋਰ ਮਤਰਾਸੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਸੀ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, 129 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਔਰ ਵੈਲਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਟੁੱਕ ਅ ਮੋਮੈਂਟਸ ਡਿਸੀਜਨ। ਲੋਨ ਲਿਆ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ 85 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਚੋਲੀ ਅੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 110 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਕਰੋੜ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਬੱਚੇ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 10,000 ਬੱਚੇ ਹਾਫ ਫੀਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ $40 to $50 ਅ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ $50 ਦੇਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा खड़ा हो गया है। दास जो इस समय आया है आप जी के चोली अड़ के यही बेनती कर रहा है कि भाई महाराज ने साढ़े ते बहुत बख्शिश की है, सानू संपन्न बनाया है, असी हुण थोड़ा जा हिस्सा पाइए। पिंडां दे बच्चों नू जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन्हां दी एसिस्टेड एजुकेशन विच असी अपना हिस्सा पाइए। नाल ही संगतां ने सानू बहुत प्रेरित किया कि बई ऐसा कोई प्रोग्राम शुरू करो जिस नाल अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बैठे प्रेमियों के बच्चों को पंजाबी पढ़ाई जा सके। सो कोविड के दौरान असी ये प्रोग्राम शुरू किया सी। ऑनलाइन पंजाबी दी क्लासेस असी शुरू कीतियां सी, जिस विच तकरीबन हुण तक 800-900 बच्चे 16 मुल्कां दे उन्होंने ये पंजाबी सीख ली है। वो क्लासां भी इत्थे अवेलेबल हैं। संगतां नूं बेनती है कि भाई असीं अपने बच्चों नूं वड्डे भी उस एनरोल हो सकते हैं। मुक्ता भैन जी आप जी नूं डिटेल देंगे। इस साल जब क्रिसमस वेकेशन होनी है तो असी 15 दिन का एक क्रैश प्रोग्राम मैराथन शुरू किया है। 15 दिनों विच 15 दिसंबर तो 2 जनवरी तक असी ये स्पैशल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन पंजाबी पढ़ाने का। सो जे साडे बच्चे जिन्हां ने पंजाबी नाल एक्सपोजर नहीं है, असी पूरी कोशिश करांगे कि 15 दिनों तो बाद बच्चा पंजाबी समझण लग पेगा, बोलण लग पेगा, तो असी कोशिश करांगे वो पढ़न भी लग पे और लिखन भी लग पे। नाल ही जे ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया जाता है, हर रोज़ 5 दिनों वास्ते 1 घंटे की क्लास लगाते हैं असी पंजाबी की। उस विच बहुत बच्चे एनरोल हो गए हैं। पहला एक बारी पंजाबी सीख लेंदे हैं, फिर उस विच असी नितनेम की बाणियां सिखाते हैं उन्होंने, और नाल ही तंती साधां नाल कीर्तन भी सिखाते हैं। ये साडा प्रोग्राम है जो बाहरले मुल्कों वास्ते, देश विदेश के बच्चों वास्ते ये असी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्ना कहंदा होया दास एक बारी फिर रेंटन साहिब की गुरुद्वारा कमेटी नूं समुची संगत का तह दिलों धन्यवाद करता है जिन्होंने ये समा बख्शिया है। संगतां दे दर्शन असीं कर सके हाँ। असीस दो कि जो ये सेवावां महापुरुष बाबा इकबाल सिंह जी ने, संत तेजा सिंह महाराज जी ने, संत बाबा अतर सिंह महाराज जी ने जो ये प्रोग्राम शुरू कराया सी, साढ़े सारे तुच्छ जे सेवादारां ते आप जी कृपा करो, बख्शिश करो कि इसी तरह ये सेवावां चलदियां रहन। जो पंजाब विच पीड़ा आई है उसनूं दूर करन दा इक्को ही एक तरीका है कि असी अपने बच्चों नूं संभाल लईए। साध संगत जी, साडे कोल 100 प्रोफाइल्स जेड़े बच्चों दे जेड़े कि स्कॉलरशिप बच्चे लभ रहे ने जिन्हां नूं ट्रस्ट पढ़ा दीए। सो जिवें डॉक्टर साहब ने हुणे दस्सिया कि $500 1 साल का एक बच्चे का पढ़ाई का खर्चा आवे, जिहदे विच बच्चे की स्कूल फीस, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्टेशन सारा खर्चा कवर हो जाता है। डोनर नूं बच्चे दी डिटेल्स प्रोवाइड कीतियां जांदियां ने कि यह बच्चा आप जी नूं असाइन किया, यह अकाल अकैडमी दे विच पढ़ रहा है, यह दी फाइनैंशियल बैकग्राउंड जो भी चैलेंजिस हैगे ने, बच्चे दी प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चे दियां डिटेल्स, अपडेटेड फोटोज़ वो भी शेयर कीतियां जांदियां। डोनर्स जदों इंडिया जाते हैं परिवार ते बच्चे नूं विजिट भी करते हैं। सो आप जी नाल पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी कि अगर जी आप जी कोई बच्चा स्पॉन्सर करते हो तो आप जी का फंड जिहड़ा हैगा, डोनेशन जिहड़ा हैगा वो किहड़े बच्चे नूं प्रोवाइड किया जा रहा है। सो असी $50 महीना भी दे के मंथली सबसक्रिप्शन सैट करके
ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ $5000 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ $5000 ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 12ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਸੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ $5000 ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 14 ਬੱਚਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਵਨ ਟਾਈਮ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੋਮੈਂਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੈਰਿਟੀ 501(c) ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਰਾਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। तो दर्शन की करूं समाए, तो दर्शन की करूं समाए, तो दर्शन की मांगत पी के अपाए, मैं दर मांगत पी के अपाए, तो दर्शन की करूं समाए, तो दर्शन की करूं समाए, मैं दर मांगूं, मैं दर मांगूं, पी के दर्शन की करूं समाए, तो दर्शन की, तो दर्शन की, तो दर्शन की करूं समाए। वाहिगुरु। हर अमृत नाम भोजन नित पंचो, हर अमृत नाम भोजन नित पंचो, सर्व वेला मुख पावो, सर्व वेला मुख पावो, जरा मरा ताप सब नाटा, जरा मरा सब नाटा, गुण गोविंद नित गान,
गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै तू राखिया गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै तू राखिया सुनी अरदास स्वामी मेरे सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई सर्व कला बन आई प्रगट पाई सगले जुग अंत गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गुरु नानक की वड्याई गाओ सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै तू राखिया गाओ सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै तू राखिया प्रभ बाणी सबद सुभाखिया प्रभ बाणी सबद सुभाखिया गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै तू राखिया गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै तू राखिया 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 गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै तू राखिया गावो सुनो पढ़ो नित पाई गुरपुरै तू राखिया वाहिगुरु। आओ हम साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर बाबा दविंदर सिंह जी मुख सेवादार अकाल अकैडमी बड़ू साहब वाले सो जो पंजाब भर दे विच नहीं पूरे भारत विच ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 130-40 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। आओ उन्होंने कोलों गुरमत विचारां सरवण करके लाहे प्राप्त करिए जी। गुरु रूप साध संगत जी विच संगत आपका वसे जियो रसना पवित्र करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी बड़े वड्डे भागां वाले हो। हुणे आप जी ने भाई साहब तो जो साडा सब तो इस युग का पेनफुल पीरियड है हिस्टरी का, किस तरह महापुरुष संत बाबा जरनैल सिंह जी ने शहादत दी, किस तरह कौम ਨੂੰ फिर सुरजीव किया। साध संगत जी ये जो समा आया है इस विच असी अपने बच्चों ਨੂੰ संभालना है। साड़ी जो सब तो कीमती जायदाद है साढ़े बच्चे हैं। संत अतर सिंह जी महाराज मस्तुआने वाले उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया सी, उन्होंने समझ आ गई सी जो उन्होंने दैवी शक्ति सी कि बई आने वाला जो समा है वो साइंस का समा है। तो जे असी साइंसदानां दे अंदर दैवी गुण नहीं पाए, बच्चों नूं धर्म नाल नहीं जोड़िया, अध्यात्म नाल नहीं जोड़िया, गुरु दे लड़ नहीं लगाया, तो भाई ये लोग अपने हौमे दे अधीन आके इन्हां विच ये नशा आ जाएगा कि सारी दुनिया ते राज करना है। दुनियावी विद्या केवल ते केवल हौमे वधाउंदी है।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4.5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਐਟਲੀਸਟ USA ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਜਮਨੀ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੀ, ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਛੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਈਏ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਕਹੀਏ। What is being educated all about? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਡ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਵਿਦਿਅਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਦੁੱਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਪਹਿਰੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1900 ਈਸਵੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੱਕ, ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਥਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਪਰ 1904 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਲੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਨ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਤ ਨਾਟੇ,
सुख नाही बहु देश कमाए, बाहरले देशों में जाके धन कमा के भी सुखी नहीं हासी। सुख किवें मिलेगा? सरब सुखां हर हर गुण गाए। सो साध संगत जी, ਇਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੂਤ ਬਣਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਯੂਨੀਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਯੂਨੀਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਸਟਸ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1986 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ 129 ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਬੱਚੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ? ਉਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਬੱਚੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, 1 ਘੰਟਾ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ CBSE ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੋਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਤਨੇ ਛੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, $1,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $3,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, $50 ਸਮਝ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਤਨੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, 129 ਸਕੂਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਤਨੀ ਫੀਸ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ। 129 ਸਕੂਲ, 2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹਨ, ਨਰਸਿੰਗ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਫਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ
ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ IAS ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਦਾ ਕੋਰਸ BA ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IAS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ IAS ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ IAS ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਾਲ ਦੀ $500 ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਸੈਕਰੇਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 134 ਬੱਚੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ $500 ਵਾਲੇ। ਇਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 5 ਜਾਂ 10 ਬੱਚੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਰੰਭੇ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਦਿਓ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।